مشاهدينا الكرام، نعود بكم من جديد إلى فضاء عين على الحدث يأتيكم على المباشر من قناة ميديا تيفي، وفيه كنا نتحدث عن استرجاع ورسكلة النفايات مورد اقتصادي نائم. هذا عنوان نقاشنا اليوم، وفيه تحضر معي كل من الأستاذة أسماء أمال مديرة تطوير الاقتصاد الأخضر بالوكالة الوطنية للنفايات، وأيضا الأستاذة فاطمة الزهراء برصا المديرة المكلفة بالتسيير المدمج للنفايات بالوكالة الوطنية للنفايات. وكانت الكلمة عند الأستاذة فاطمة الزهراء برصا، كنا نتحدث على تقريبا مرافقة الوكالة لمختلف المخططات العمرانية، تكلم هنا على مختلف المجمعات السكنية اللي شهدناها. هل كانت فيه دائما مثلا مشاورات أو عمل تنسيقي مع هذه الوزارة فيما يتعلق بمختلف الأحياء السكنية والتوسيعات التي شهدتها الجزائر مؤخرا؟ فيما يخص التوسيعات كاين هذا الشطر اللي بري اون كونسيديراسيون في لي شيما ديريكتور من ناحيه وين c'est-à-dire la mission de l'Agence nationale des déchets réside dans l'élaboration et la validation de ces schémas. Donc elle peut donner son avis envers ces communes-là. Donc pour la prise en charge des déchets, notamment ceux générés par les extensions au niveau des communes. C'est-à-dire en dehors de cette validation et en dehors de cette élaboration des schémas directeurs, et notamment la mission 2, où des propositions prenant en charge les points faibles, c'est-à-dire beaucoup plus les points faibles qui ont été rencontrés, notamment en matière de collecte, de pré-collecte. Mais aussi, lors de ces propositions, qu'il y a la proposition pour mettre en place un tri sélectif. من ناحية أخرى il y a eu l'intégration مقترح من طرف الوكالة يعني. نعم. والمقترح من ثاني مكتب الدراسات، كاينين مكاتب الدراسات اللي راهم يقوموا ثاني بهذه المخططات التوجيهية pour le profit des collectivités locales et les communes. Donc c'est à l'échelle communale. من ناحية أخرى كاين ثاني c'est-à-dire l'Agence nationale des déchets, elle a été intégrée lors d'un schéma effectué par le ministère de l'urbanisme وين كانوا c'est-à-dire قاموا c'est-à-dire lors de l'élaboration des plans, il y a eu la demande d'avis concernant les différents points de regroupement. Voilà. C'est-à-dire lorsqu'il y ait cette extension, on a les plans. C'est-à-dire dès la création des plans, on peut mettre les points de collecte nécessaires. Ceci va faciliter le passage des camions. C'est-à-dire comme les endroits où les moyens de pré-collecte sont justes ou sont adéquats. Voilà. D'où cette proposition-là. من ناحية أخرى تاني الوكالة الوطنية للنفايات يقوم c'est-à-dire les collectivités locales demandent avis de l'Agence nationale des déchets. Et d'ailleurs même dans ce sens il y a eu la signature d'une convention entre le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales qui est représenté par une direction et le ministère de l'Environnement qui est représenté par l'Agence nationale des déchets. Alors la convention passée entre les deux ministères dans le but d'une gestion intégrée au niveau des communes, quand même, c'est-à-dire il y a plusieurs missions et plusieurs objectifs à atteindre pour, c'est-à-dire c'est l'intersectorialité en quelque sorte et dont le but est commun. فيه نقطة تتعلق دائما ب هذا العمل التنسيقي. تكلمنا مثلا أستاذة أسماء عن هذا الدور تاع التكفل، المرحله الاولى الخطوه الاولى للتكفل بالنفايات. نمر نوعا ما الى بدايه هذا الفرز الانتقائي في الجزائر. كنا الكل كمواطنين شفنا بعض النقاط التي كانت تجريبيه في البدايه، وكانت تقريبا بقات نوعا ما محصوره على بعض النقاط وما تعممتش، او تقريبا طالت نوعا ما فتره تعميم هذا الامر. ولكن الكثير يقول انها لم تنجح لانه ما كانش فيه مرافقه للعمل التحسيسي المباشر. عندما نتكلم على التحسيسي المباشر نتكلم انه دائما يكون المواطن داخل حسابات هذه الاستراتيجيات، لانه وكانه قررت فقط وضع هذه المناطق او هذه النقاط للفرز الانتقائي، ولكن الكثير من المواطنين كانوا لا يعلمون اصلا طريقه المرور الى هذا الفرز الانتقائي. يعني باش الإجابة يعني على هذا السؤال يعني نجاوبك في شطرين. بالنسبة للشطر الأول وهو العمليات يعني ولا العملية تاع الفرز الانتقائي ولا المشاريع تاع الفرز الانتقائي اللي كانت يعني
elle a été coordonnée par ما بين الوكالة الوطنية للنفايات ومختلف الأحياء اللي وضعنا فيها هذه المشاريع. بما أن الوزارة تاعنا الوصية قد كلفت الوكالة من خلال مشروع فرز انتقائي حي نظيف بوضع يعني حي على مستوى كل ولاية في الوطن، وين كان كانه يعني هذا المشروع النموذجي يكون كطريقه كيفاش نوري فيها الجامعات المحليه وكذلك الجمعيات الخاصه اللي تنشط في مجال البيئه كيفاش نوضعوا فرز انتقائي على مستوى حي. وكان الهدف منه هذا المشروع انه بعد ذلك الجامعات المحليه تقوم بتجسيد المشروع على مستوى هذيك البلديه من خلال على كامل الاحياء، على كامل الاحياء على المستوى يعني مخطط اقليم بلديه. يعني احنا قبل ما نوضعوا المشروع على مستوى حي ما في ولايه ما، اول شيء يتم اختيار الحي مع بالتنسيق مع الجامعات المحليه وكذلك المديريه تاع البيئه الخاصه بهذه الولايه، كذلك الجمعيات يعني اللي تنشط في مجال البيئه. بعد ما نختاروا الحي نحسبوا شحال لازمنا نوضعوا له الحاويات اللي تحمل العدد تاعها، كذلك لازم نصيبوا له شكون اللي راح يرفد بعد ذلك نفايات انفاض المواطن يدير الفرز تاعها. بعد ما نوفروا هذه الظروف كامل يجي الوقت وين نوضعوا هذا المشروع. قبل ما نوضع هذا المشروع هناك الحملات التحسيسيه وين قمنا كذلك بالتنسيق مع يعني جميع الشركاء على المستوى المحلي بحملات تحسيسيه جواريه وين كاين ناس نروحوا يعني ننتقلوا حتى ربات البيوت وين نشرحوا لهم هذا النظام الجديد، واش لازم توضع في الحاويه الصفراء واش لازم توضع في الحاويه الخضراء. كذلك اذا كان الحي يعني اللي اخترنا كان بجواره يعني مسجد او يعني مؤسسه تربويه، كذلك يعني يكون نوتخ ميساج ندوزوه للاطفال مثلا تاع المدارس، ويعني نستعينوا ب يعني نشاطات للاطفال من اجل توصيل الفكره. يعني في معظم يعني المنازل شكون اللي يدي النفايات تاع المنزل هو الطفل الصغير هو اللي يوضعها في الحاويات، وبالتالي بالطريقه تاعنا كنا نوصلوا الميساج لهذا يعني الاطفال باش يفهموا العمليه التحسيسيه. هناك ثاني مشروع اخر كنا قمنا به على مستوى لكن هنا الادارات، كما على بالنا كامل الكميه تاع الورق المنتجه على مستوى الادارات هي اللي كبيره حوالي 8 ديباسي 80%. بالتالي كان مشروع اخر كذلك كان كلفتنا به الوزاره الوصيه انه واسمه الاداره تساهم في عمليه الاسترجاع. بالتالي كنا وضعنا تحت تصرف الموظفين يعني سله مهملات جديده يوضعها جنب القديمه ولكن تكون فقط خاصه بنفايه الورق. وبنفس الطريقه كانت هناك حملات تحسيسيه جواريه وين وضحنا للموظفين المستعملين المكاتب واش هما نفايه الورق القابله يعني للاسترجاع. يعني وكذلك كانت يعني مرافقه الوكاله لبعض المؤسسات الولائيه من اجل الفرز الانتقائي للنفايات. ناخذ كمثال ولايه الجزائر كانت على مستوى الحي لبناني وين كنا قمنا مع مؤسسه ولائيه هنا في العاصمه وين كانت حملات تحسيسيه كذلك لو سويفي تاع لو بروجي تاع لو تري سيليكتيف على مستوى هذاك الحي واللي مد يعني نقدر نقول نتائج يعني لا باس بها. بالتالي لو كان نعاود نولي يعني الحملات التحسيسيه الاخرى اللي قامت بها في على مستوى الوطن، دوك انا ما عنديش يعني الحصر تاع جميع العمليات اللي تاع الفرز لكن تقريبا نتائج ميدانيه عندما نتكلم. لكن طريقه يعني كنا نتكلم على الحملات التحسيسيه نقدر عده طرق، نقدر فقط بلافيشاج، نقدر ندير دي كونسين دي تري فقط على وسائل الاعلام، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق الكثير حصص في الراديو، عده طريقه. وبالتالي يفو با تاني ساعتين بالخف لازم نحط اليوم المشروع لازم غدوه يعطيني نتائج حسنه. الى حد الساعه تقريبا منذ بدايه هذه المشاريع التي تتعلق بالفرز الانتقائي للنفايات، هل ترين استاذه اسماء انه الحملات التحسيسيه اللي قمنا بها والفترات التي تركناها تقريبا للتجاوب للمواطن قد وصلت النهايه تاعها؟ لابد اننا نمر الى مرحله اخرى. المرحله الاخرى تتعلق دائما بذلك الجانب الردعي عندما نتكلم على هذا الفرز الانتقائي، لانه بدايه عندما مش ممكن ان نخليه للمواطن مثلا 10 أو 15 سنة حتى يتأقلم مع فرز انتقائي، لابد أن نمر إلى أمور أخرى تعطي نتائج أكثر. لكن أنا دائما نمد المثال بذلك الأمر المتعلق بالحزام السيارة الذي مرينا إلى تقريبا جانب ردعي، ولكن ماشي نفس الشيء. الحزام كان موجود داخل السيارة وبالتالي كان السائق ما كانش يستعمله، لكن هنا لازم نوضع للمواطن إلى ما وضعتوش الحاويات اللازمة وما قمتش بالحملات التحسيسية اللازمة. من الحملات التحسيسية مع وجود الوسائل الردعيه، الحملات التحسيسيه لازم تكون على طول الخط،
دائما معناها نواصلوا في لازم نواصلوا باش منها شروحات للمواطن على خاطر لكن مليح نخوفوا المواطن في بعض الاحيان، مش نقولوا تخويف ولكن جانب ردعي نوعا ما، كل يعني حتى يلتزم هذلك المواطن، نعطي له كامل الشروط اللي لازمه للنجاح تاع العمليه وبعد ذلك نحاسبه. انا تقريبا اعطيت لك هذه النقطه لانه الكثير من المرات كنا نشاهدها هذه تجربه على مستوى الشواطئ، كانوا دائما يوضعوا تلك الحاويات المتعلقه بالفرز الانتقائي، ولكن حدث ولا حرج، النفايات البلاستيكيه مع النفايات الورقيه، النفايات العضويه داخل حاويات للفرز تتعلق دائما بتلك الورقيه، يعني كان في خوض ولكن يعني طرح سؤال فقط، يعني نجاوبك بسؤال اخر، هل كي وضعنا على مستوى الشواطئ المشاريع اللي وضعوها على مستوى الشواطئ للفرز الانتقائي النفايات، هل كانت صاحبها حملات تحسيسيه على المستوى يعني المستمر؟ هل هناك يعني وضعنا جميع الشروط باش نوصل الفكره ولا نقرب الفكره للمواطن؟ هذه وحده. كذلك اسكو كانت ايفالواسيون، اسكو قيمنا الحمله التحسيسيه تاعنا؟ الا ما كانش استجابه، وهذا تقريبا هو الخطا اللي نوقعوا فيه دائما، اننا لا نقيم. هل قيمنا هذه الحمله؟ علاه ما مشاتش؟ اسكو يعني كان لو ديفو في الميساج تاعنا ولا ديفو حقيقه في المواطن؟ لازم نطرحوا هذه الاسئله كي نصيبوا لها الاجابه تاعها، نواصل دائما في الحملات التحسيسيه، ولما لا نصاحبها يعني باساليب ولا ادوات ردعيه. دائما فيما يتعلق بالرسكله والنفايات فيه نقطه لا زال يلحظها المواطن الجزائري، ولانه تغير فيها بعض الامور. عندما انت بتكلموا على الاكياس البلاستيكيه مثلا، نظن انه الاكياس البلاستيكيه الحاليه اللي راهي متوفره اليوم في نوعا ما تاثرش كتلك التي كنا نستعملها في سنوات مضت، الا انه كانت في حملات دائما الى تحويل تلك الذهنيات المتعلقه بهذه. شوف مثلا حملات كانت تتكلم على القفة، الكثير من الأمور. هل بمثل هذه الأمور ممكن أن نصل إلى ذلك الوعي بما يتعلق بالبيئة، معناها خطورة تلك الأمور التي نتعامل بها يوميا من خلال هذه الحملات؟ هل نوصل مثلا إلى نتيجة أستاذة باسا؟ بطبيعة الحال إلى صديق نشوفوا السنوات الماضية كنا كي نخرجوا صديق à l'extérieur au lieu de voir كيما يقول لك des feuilles dans des arbres, on voyait des sachets dans des arbres. فوالا فواكه بلاستيكية. الكثير كان يقول تقريبا هذه الكلمة، وكانت صور مضحكة ولو أنها مؤسفة في نفس الوقت. لكن لو كان تلاحظوا في صديق الآونات الأخيرة كاين اون بريز ان شارج تاع هاد لي ساك بلاستيك، ماناش نصيبوهم كما كنا من ناحيه. علاش؟ في السنوات الماضيه كانوا كاينين نفايات في المفارغ العشوائيه، دونك ما كانش كاين ردم تقني للنفايات، وبهذا صافدير كي يجوا الرياح وكلش هاد لي ديشي كامل سون اشاميني فيغ لي بريري اي اوتر، دونك سي بور سا نصيبوهم بزاف. دونك ميم من ناحيه انه كاين لو تريتمون ايكولوجيك اي راسيونيل دو ديشي، ça contribue même à la diminution des sacs plastiques qu'on trouve. هذه من ناحية أخرى les pouvoirs publics ont fait des grands efforts pour diminuer ces quantités de déchets, surtout les sacs plastiques noirs. C'est-à-dire تقريبا اختفوا نوعا ما. On les a bannis entre parenthèses. Ils ont été bannis. وين دوك رانا نلقاو خاصة الأكياس البلاستيكية soit شفافة soit بيضاء. Voilà. Donc même qui نشوفوا c'est-à-dire les unités industrielles qui produisaient ces sacs plastiques, كانوا le volume différent, كانوا c'est-à-dire même la qualité تاعهم beaucoup plus c'est-à-dire minime par rapport à celle d'aujourd'hui. Donc là aussi on utilise beaucoup plus les sacs à grande capacité plutôt que le petit sac. وثاني كانوا كاينين عمليات تحسيسيه كما قلت لك، كان il y a une forte volonté politique, d'où l'utilisation, il y a eu des campagnes de sensibilisation qui ont été menées وين باش نعاودوا نوعيوا الناس pour l'utilisation تاع le panier et le couffin. D'ailleurs même l'agence nationale des déchets fait beaucoup d'actions dans ce sens. On essaie de sensibiliser الثقافة الجزائرية. الكثير من الجزائريين يعرفون كل دار كانت فيها قفة ببساطة. Donc on a fait c'est-à-dire des spots, des campagnes publicitaires, des films باش نوعيو المواطن non seulement على الخطر اللي راهو كاين
من الأكياس البلاستيكية. c'est-à-dire parce que علاش كون المواطن il prend pas en considération l'enjeu اللي راهو كاين de l'utilisation du sac plastique, on pourra jamais le diminuer parce que même le citoyen contribue pour beaucoup lorsqu'il décide de prendre un coup لاحظناها في الكثير من الحملات التحسيسية على غير المثل اللي كانت في عيد الأضحى كان فيها تجاوب كبير من المواطن وهذا دليل أنه وصلت الفكرة فيه. Voilà, même donc كي تروح les supermarchés تشوف الناس ils prennent leur coup fin. Par exemple, j'ai vu même des citoyens et يقولوا ما تعطينيش le sac. J'ai déjà un sac. Ça veut dire il prend déjà par exemple quand il achète du fromage ou là il achète un deuxième légume ou là يكون عنده un sac de grande capacité يقولوا ما نسحقش le sac. Ça veut dire il remet dans son sac ou là il utilise son propre coup fin. Donc la prise de conscience هي اللي راهي العامل اللي يبين لنا بلي c'est-à-dire il y aura cette diminution au fur et à mesure. On ne peut pas atteindre un objectif du jour au lendemain. Ça ne peut se faire que pas à pas. Et on est dans la bonne voie. أستاذة أسماء، حبيت نتكلم على شق يتعلق بكل ما هو مقاولاتية في مجال رسكلة النفايات. شفنا أنه بعض المؤسسات أصبحت تنشط في هذا المجال ولو أنها بنسب قليلة بالمقارنة بما نحتاجه نحن في الجزائر، لكن فيه صعوبات تتعلق. ما نتكلموش فقط على الجانب التشريعي، نتكلموا على جوانب أخرى فيما يتعلق بالاستثمار في هذا المجال. فيه بعض التجارب اللي بدأت تظهر، وأتذكر جيدا تلك الحملات التي كانت تتعلق بكل ما هو ورق وكرتون وهذا الأمور، وكانت فيه مؤسسات صغيرة ومتوسطة بدأت تنشط في هذا المجال ولكن لم تستمر، وفيه صعوبات أخرى تتعلق بالجانب الصناعي. هل اليوم المرافقة يعني ترون أنه نوعا ما هامش تحرككم محدود عندما نتكلم على المرافقة في كل ما هو استثمار في المجال؟ معناها تقدروا ترافقوه تقنيا بالمعلومة، ولكن على أرضية الميدان وأرضية الواقع صعب جدا أنه ترافقوا وحدك. معناها لابد أنه تكون فيها عمل شراكة وعمل تناسقي بين الكثير من الدوائر الوزارية. بالتاكيد يعني الشخص ولا بورتور دو بروجي اللي حاب يستثمر في هذا المجال، احنا كوكاله عندنا يعني اطار ننشطوا فيه بحيث على حسب المهام الموكله للوكاله تاعنا، ومنها اننا عندنا مكتب المعلومات وين نقدر نوفر لهاد الاشخاص اللي حابين يستثمروا في مجال النفايات المعلومات الخاصه بالنشاط اللي راهم حابين ينشطوا فيه تاع الرسكله او عمليه الاسترجاع. كذلك يعني رانا او فور يا مزور رانا نوجدوا دي جيد، وين مثلا عندي جيد تاع لا كرياسيون دونتربريز كيفاش ينشا المؤسسات تاعو، وين كنا لخصنا في هذاك الدليل جميع يعني المراحل والانظمه يعني اللي وضعتها الادوات اللي وضعتها الدوله من اجل تمويل تاع المشاريع تاعهم مثل لونساج ولا كناك، كذلك واش لازم له في دفتر تاع السجل التجاري، وكذلك اشياء اخرى. اون باراليل كذلك عندنا دي فيش ديشي ولا دي فيش سيناليتيك باش نوفروا للشاب يعني اللي حاب يستثمر جميع المعلومات على بروسيسوس ولا المعطيات اللي يتلخص فيها دي شي. مثلا عندي لي كارتوش نشرح له ديك لي كارتوش شنو هما الاطار القانوني تاعهم، العمليه تاع كيفاش يدير له ستوكاج تاعهم، كيفاش يعني عمليه الاسترجاع تاعهم وعمليه الرسكله. هذا من جهه. كذلك نولي للشاب على المجال يعني احنا وحدنا ما يكفيش، بحيث من بين يعني العوائق اللي يقابلها الشاب هو انه كيفاش يحصل على مواد ولا نفايات تكون نظيفه وتكون صالحه انه يرسكلها. ديجا النظافه تحولت بالشروط التقنيه اللي توفر لها، اذا بالتالي لازم نعاود نولي للفرز الانتقائي من المصدر من اجل توفر مواد قابله للرسكله. كذلك من بين العوائق اللي تقبلها يعني تقابل الشباب هو قطعه ارض اللي ينجز عليها المشروع تاعو، العقار الصناعي، وهذا ماهوش من اختصاص يعني الوكاله الوطنيه للنفايات. وهنا تقريبا نصطدم بهذه العوائق التي في بعض الأحيان تفاجئ نوعا ما ذلك الشاب الحامل المشروع، وكأنه يطلب من الوكالة مثلا أمور نجاة، سترة نجاة حتى تقريبا يقوم بتجسيد هذا المشروع. ولكن عندما نوصل إلى هذا العمل، هل ترين مثلا أنه اليوم لابد على مثلا ولاة ومختلف المسؤولين في الدوائر المسؤوليات اللي موجودين فيها أنهم تقريبا يتماشوا مع هذه المشاريع ليس فقط من جانب تقني ولكن بذلك المنطق المتعلق بالأهداف؟
حتى تقريبا الخطاب لهذا المستثمرين لابد انه يكون يتغير نوعا ما، يمر الى النتائج. انا نتكلم اذا قمت بهذا المشروع هذه النتائج اللي راح تتحصل عليها الولايه وبالتالي البلديه ومختلف الاحيان، وسهوله الحصول على يعني العقار الخاص. بالتالي اكيد يعني من بين يعني قلت لك الاسباب ولا اللي تخلي تعرقل يعني الظهور ولا النهوض بهذا القطاع هو صح توفير القطعه تاع الارض. كذلك ما يخفالكش ان اي يعني مؤسسه باش نديرها تاع معالجه النفايات كذلك تتطلب اموال كثيره، وبالتالي هل تتطلب مثلا مساحه كبيره ايضا رقعه؟ يعني المساحه هي على حسب يعني الحجم تاع ولا السعه تاع هذيك المؤسسه شحال راح تستوعب باش تقوم بمعالجه النفايات. ولكن اشياء اخرى كذلك اني كي نجيب تكنولوجيا نستورد تكنولوجيا من الخارج كذلك تطلب اموال طائله من اجل ان ننجز مصنع. وبالتالي كذلك الادوات يعني الموضوعه تحت تصرف الشباب تقدر وين ما تكفيش انه ينشئ مؤسسه خاصه بمعالجه نوع من النفايات. الى ناخذ مثلا النفايات الخاصه والخاصه الخطيره يعني عندنا نقص يعني نقدر نقول لابد من آلات متطوره جدا لابد من حتى آلات نتعامل متطوره. وبالتالي كذلك يعني باش يبني هذاك المصنع تاعو ويجيب هذيك لا تكنولوجيا كذلك ميم الا كانت عنده قطعه ارض كذلك يحتاج يعني الاموال لا باس بها. سؤالي الاخير، هل فيه اليوم كلاكما هل فيه مثلا مؤسسات او اصحاب اعمال ورجال اعمال يهتموا اليوم هذا المجال؟ نتكلموا على رجال اعمال بقدرات كبيره، ما نتكلموش على شاب يحتاج الى كل ما هي اليات دعم للشباب حتى يقوم بمشروع. أكيد ديجا ما يفوتش عليك باللي قامت الوكالة الوطنية للنفايات مع غرفة التجارة والصناعة. Ils ont co-organisé un salon. Donc il se tient annuellement, c'est un salon international qui s'est tenu du 7 au 10 novembre. Alors pour cette année, on était dans la 4e édition et on est très fiers de ce salon. Pourquoi ? Parce que lors de ce salon, il y a le tissage d'un partenariat public-privé. Et à titre d'exemple, lors de l'un des salons, et je précise le 2e salon, il y a eu la naissance d'un projet de partenariat pour la valorisation des déchets. Un grand projet national. Donc pour le traitement des déchets ménagers et assimilés au niveau de la wilaya de Constantine. Donc c'est un projet qui est toujours en phase d'étude. Il va prendre en charge non seulement les déchets ménagers et assimilés générés au niveau de la wilaya de Constantine, mais aussi les déchets de Fiente générés par la wilaya de Sétif. Donc c'est un projet qui va coûter... Voilà, c'est un projet qui est très onéreux, vraiment, parce que ça demande des installations assez lourdes, une technologie de pointe. أموال كبيرة حتى نقوم، وهذا دليل على أنه فيه اهتمام من طرف رجال أعمال فيما يخص هذا القطاع. أشكرك أستاذة فاطمة الزهراء برصة على كل ما قدمتيه في هذا النقاش، وأنت المديرة المكلفة بالتسيير المدمج للنفايات بالوكالة الوطنية للنفايات. شكرا موصول لك أستاذة أسماء. شكرا لكم كذلك. أمال على المديرة التطوير الاقتصاد الأخضر بالوكالة الوطنية للنفايات على كل ما قدمته في هذا النقاش. مشاهدينا الكرام، نتمنى أنه بسطنا لكم نوعا ما الأفكار فيما يتعلق بهذا الجانب، لأنه مهم ومهم جدا، ولديكم أيضا ودور كبير في المساهمة في استرجاع ورسكلة النفايات التي تعتبر موردا اقتصاديا هاما في مختلف الدول. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. دمتم بخير.